Latvijā! Atgrieziet Latvijas bērnus Latvijā! У нас ближайшая просьба вернуть нам наших детей. Mūsu valsts visu laiku deklarē, ka bērni ir lielā vērtībā, ka mums ir tāda tik slikta demogrāfija, mums kā tas jāizdomā, lai cilvēki paliktu Latvijā. Un tagad ir reālais gadījums, kad šis bērns Latvijas pilsēni var atgriezta Latvijā. Un viņa varētu dzīvot šeit, runāt latviski un kļūt par pilnvērtīgu Latvijas valsts pilsoni. Bet mūsu valsts pārstāvji teica, ka viņi izdarīja visu, ko viņi varēja. Kad mēs prasām, ko īstenībā viņa izdarīja, viņa pateica, ka viņa nosūtīja Lielbritānijā jautājumu, kāpēc viņi mums neinformēja par to, ka mūsu pilsēna atrodas Lielbritānijā. Un varētu būt adaptēta par Lielbritānijas vecākiem. Katrīnai 7 gadi, viņa sēž citā ģimenē, svešā valstī, un Latvija cīnās 2 gadi, mēs šeit 2 gadi stāvam pie katra. Lielbritānijā satiksme rāda, ka mēs esam kā otršķirņā cilvēki, otršķirņā valsts, jo viņi vispār mums neatbildēja uz mūsu jautājumu. Mūsu viesnieks nevarēja apciemot Katrīnu, pat neredzēja viņā dzīvā, kādas apļakļus viņā ir. Un, principā, rodas daži jautājumi, kāpēc tieši Lielbritānija ir tāda attieksme pret Latviju. Es jums piekrītu, nevajag mani pārliecināt. Mēs par visu šo runājam jau daudzus mēnešus, ja ne gadus. Piekrītam. Atcerēsimies arī, ka pašā Lielbritānijā ir ļoti daudz gadījumu, kad bērni bija izņemti no ģimenēm. Un nepatika pret šādu kārtību Lielbritānijā. Paša Lielbritānija ir ļoti stipra. Да, мы приглашены на встречу с Юлия Степаненко, депутат Сейма, Борис Целевич и я. Я также помню Иманс Парадникс и Ойяр Сеникс Калнинч. Приглашены на встречу с послом Великобритании Сарой Каули к 2 часам дня. Разговор будет идти, вы знаете о чем. Мы добиваемся, чтобы рассмотрение дел, связанных с принудительной адопцией или с передачей в опекунские семьи детей из семей латвийских соотечественников, проживающих в Великобритании, передавались на рассмотрение под латвийскую юрисдикцию. Это раз. При этом, чтобы тщательно принимались во внимание все возможности для передачи в опекунские семьи детей именно к родственникам, а не к чужим людям. Это чрезвычайно важно. Mūsu nolūks panākt, lai bērni Latvijai piederīgie, kas tagad var būt izņemti un atdoti auģu ģimenēm Lielbritānijā, svešu ģimenēs, tomēr, ja tas ir nepieciešams, tiktu nodoti saviem radiniekiem vai nu Latvijā, vai nu ārpus Latvijas, bet galvenais, lai radiniekiem. Un ja sakušās tiesvedībās, lai tās turpinātos Latvijas jurisdikcijā. Mēs visi labi saprotam, ka tas ir vitāli nepieciešams. Un ļoti svarīgi, ka ap vienu lietu, ap vienu bērnu, Katrīnu Brīci tomēr ir tāda liela sabiedrības uzmanība, un pateicos
es visu Saeimas deputātu vārdā, kam rūp tieši šīs ģimenes liktenis, ka jūs esat atnākuši šeit. Bez jūsu palīdzības, bez jūsu enerģijas, bez jūsu veltīta laika un jūsu spēkiem šeit nevarētu notikt tāda nopietna lietas izskatīšana nevis mūsu valstī, ne arī ārpus tās. Mēs labi atceramies, ka trešdien Lielbritānijā, Londonā notiks tiesvedības turpinājums, notiks tiesas sēdē, kura acīm redzami ar lielu varbūtību tiks izskatīts jautājums par Katrīnas Brīts nodošanu piespiedu adopcēt sveša ģimenei. Es labi zinu, ka Laila, Katrīnas māte, ir ļoti kareiviski noskaņota panākt, lai bērns atgrieztos pie viņas. Nosūta diplomatisku notu, lai dabūtu Katrīnu atpakaļ Latvijā. Un vakar riņķējums pateica, ka it kā tas nav iespējams, ka mēs nevaram nosūtīt diplomatisku notu Lielbritānijas tiesai, kaut gan mēs neprasījām nosūtīt tiesai, mēs prasījām nosūtīt notu Lielbritānijas valstim, un lai viņai jau ar savu tiesu izskatītu šo jautājumu. Un mums ir jautājums, kāpēc, teiksim, Slovākija varēja to izdarīt, bet Latvija nevar. Par to arī būs saruna arī ar ārlietu ministru, bet es arī zinu, ka līdz šim gan ministrs pats, gan mūsu Latvijas Republikas pārstāvji Londonā pēdējo pusgadu laikā izdarījuši daudz ko, lai tomēr aktualizētu šo problēmu. Es esmu noskaņots visai optimistiski par to, ka tomēr Latvijai izdosies vismaz artikulēti izteikt savu viedokli. Es nesmu pārliecināts, ka Lielbritānijas tiesa to ievēros, jo līdz šim šādi paņēmieni bija neveiksmīgi, bet es vienkārši domāju, ka ļoti svarīgi uzturēt šo prasību. Mums vajag zināt, kā. Jā, ja nav pilnvaras, tad pilnvaras nav. Un Teikuņa kungs mums visu laiku vienu un to pašu teica, ka viņš izmanto visas savas pilnvaras. Nu, ja pilnvaru nav, tad ko viņš izmanto? Kaut kādu vēstuli aizsūta bezatbildīgo. Es ļoti ceru, все это депутаты Сейма. Mēs gribam aizsūtīt to. Работа не заканчивается сегодня, девушка. Да, но завтра будет решаться судьба Кати Брица, и завтра, если ее отдадут на принудительное удочерение, она потеряет латвийское гражданство. Нет, это неверно. Не потеряет. Другое дело, что у адоптеров будет возможность изменить то, что называется в документе идентификации. Только через много лет ребенок сможет добиваться возвращения своего паспорта. Но лишить гражданства Латвийской Республики могут только латвийские государственные учреждения и никто другой. Они лишили ее детства и 2 лет жизни. Да, и Пойдем в Европейский суд. Так, чтобы Латвия подала Если у нее европейский гражданство латвийское останется, да, значит, она не сможет стать гражданином Великобритании? Гражданкой? Она может стать, она может второй паспорт получить, но двойное гражданство. Таков закон, такая возможность есть. надо законы эти менять. Bet kur ir garantēts, ka Latvija iestāsies par savu pilsoni tad, kad viņai būs dubultā pilsonība? Они своих законов не Es tagad соблюдают. nevaru nekādu garantiju jums dot. Katrā ziņā tas politisks jautājums. Es saprotu jūsu noskaņojumu un piekrītu tam, ka Latvijas valdībai, Latvijas ārlietu ministri jābūt stingrai nostājai šajā jautājumā. Gan piekrītam noteikti, bet Latvijas valsts, kā jebkura cita valsts, jebkura trešajā valsts rīkosies un rīkojas saskaņā ar esošajiem noteikumiem un likumiem. Saku, lai būtu Viņi vispār neuzskata mums par cilvēkiem. В паспорте красивым четким шрифтом написано, что персона находится под защитой латвийского государства. Скажите, персоне 7 лет. Мать персоны, мы говорим если о конкретной, она находится далеко. Вторая мама 3 персон, которых тоже нет, некому защитить. Как мы можем быть уверены здесь, стоя с колясками, имея 2, 3, 4, 7 детей, быть уверенными в том, что государство завтра от них не отвернется? Как мы можем быть уверены в том, если государство не исполняет свои функции, которые написаны в главном документе? Игорь, мы просим одного, чтобы государство выполнило свои функции и вернуло ребенка туда, где ему будет оказана защита. причин.
Потому вы находитесь здесь, потому что вам мало того, что делалось до сих пор. Да. Будем продолжать Да. дальше работать? Мало. Да? Все. Да, посол Латвии Великобритании не хотел нам помогать. И если они не сделали всего, то их нужно привлечь к ответственности. Юридическая ответственность за то, что они не выполнили свои обязанности в соответствии со своими возможностями. Потому что мы не верим, что если Словакия могла получить ребенка обратно, то Латвия не может. Мы думаем, что нам Латвия не хочет, они боятся ссориться с Англией. Если на суде не будет принято нормального решения в пользу Латвии, я предлагаю писать, чтобы посол Англии здесь, в Латвии, принял на себя эту ответственность и ехал прямо на самолете и забирал ребенка на территорию Англии, и мы здесь его заберем. И примем. У нас есть социальные службы, все. У нас есть законы, у нас есть приемные семьи, у нас есть люди, которые могут социально позаботиться о Лайле и Кате. У нас готовы квартиры, они задекларированы в Риге. Барин Тесса пошла и проверила все условия. Лайла может получить работу переводчика, у нее уже готово за ней место. Какие еще нужны доказательства и какие проблемы у Англии? Они мотивируют тем, что ребенок привык у адоптеров, но Катя до 5 лет, она знала свою мать и сестру, она прекрасно их помнит. И 2 года они внушают ей эту невозможность с ними встретиться. На каких основаниях ребенок не может встретиться со своими родителями? Они не наркоманы, они не алкоголики, они не сидят в тюрьме, они не убийцы. Никакого законного основания для того, чтобы лишать ребенка встречи с родителями и родственниками, нет совершенно в мире. Это написано, что это патволя, это произвол социальной службы. На семью наложен ордер. Они не могут поехать обратно домой к родственникам, и родственникам не дают этих детей ни видеть, ни встречаться с ними. Это беззаконие полнейшее, и поэтому я думаю, что все родители, которые еще не верят до сих пор и думают, что это какие-то частные случаи, пусть они откроют пошире глаза. Вначале Шадурский прошел мимо вокруг. Не подошел к вам. Люди вышли для того, чтобы протестовать против политики государства, которая позволяет изымать наших детей за границей. Как вы к этому относитесь? Я думаю, что адопция или усыновление, удочерение возможно, в том числе и за границу, но нужно, конечно, очень внимательно смотреть и действительно не думать так, что если мы отправили за границу, то это не наше дело. Конечно, к этому вопросу нужно обращать внимание. В прошлом заседании был заблокирован этот вопрос именно благодаря единству. Потому что он не решается таким образом. То есть, если проблема в законе, мы можем дискутировать об изменениях в законе, а не выбирать какие-то цитаты, какие-то вопросы какого-то отдельного дела и пытаться через Сайм решать. То есть это немножко решается по-другому. 61 ребенок изъят в этом году. Понимаете, из-за границы в настоящий момент эта адопция, усыновление, оно возможно. В правах конкретных матерей, конкретных идей, это абсолютно ненормально, что подданные Латвии отдается в попечительство людям. Это торговля людьми в скрытой форме только. Грубейшее нарушение прав латвийских детей, да? В четверг в прошлый комиссия благодаря Вену бы отменила этот вопрос. К сожалению, об изъятии детей. 61 ребенок только в этом году и 89 в прошлом изъятых. Это касается не только этой категории детей, там целый ряд других тоже. Готовы помочь? Потому что только 2 депутата, в общем-то, впряглись в эту проблему. Однозначно, да. Однозначно. Как вы сможете вот, помочь? Тем, что показываем свою спину, что не гнемся, что делаем, и в конечном итоге это возможность показать, за кого когда-то надо голосовать. Латвijas bērniem Latvijas aizsardzību! Latvijas bērniem Latvijas aizsardzību!
это не борьба за голоса, но в любом случае есть люди, которые свои слова держали, и есть которые только врет или дезинформирует, когда Это обещает. о ком говорите? То же самое виноватый, тот же самый премьер, который сначала говорят по разным вопросам, и по вопросам детей, по вопросам беженцев, по вопросам учителей, по вопросам зарплаты врачей и так далее, и так далее. Перед выбором мы так и так, приходит к власти и забывает, первый день все забывает. И тогда она умирающая партия. Я думаю, что и детям нужна защита, но в первую очередь и детям нужна защита от самих родителей своих, потому что, по-моему, этот случай не такой уж однозначный. Вы считаете, что все ромы сами виноваты? Ну, я не считаю, что абсолютно все виноваты, потому что туда надо уже в каждом отдельном случае разбираться с материалами, но я и знаю то, что Баринтеса это для нее не спорт изъять, чем больше, тем лучше. Так что изымается уже только в самой последней очередь. Латвия с bērniem, Latvijas aizsardzību. Latvija s bērniem, Latvijas aizsardzību. Latvija s bērniem, Latvijas aizsardzību. Даже самые британские журналисты говорят, что это коррупционная система, что просто белые дети продаются. 27 тысяч, и можно любого ребенка заказать. Ну, об этом надо уже маме думать, прежде чем ребенка оставлять в такой, скажем так, ситуации. Atgriezt Katrīnu Brīce Latvijā! Atgriezt Katrīnu Brīce Latvijā! Они требуют ноту протеста, чтобы депутаты подали ноту протеста Англии. Но я тоже участвую в группе, которая поддерживает инициативу, чтобы в первую очередь дети, которые изъяты из семей в Англии, не только в Англии, в других странах, государствах тоже были под опекунство или содержались в семьях, которые в Латвии находятся, или в латвийских семьях, или в семьях, в первую очередь, конечно, родственников. Верните Катю Брице! Верните Катю Брице! Я была на встрече с послом Великобритании здесь в Латвии, чтобы обсудить этот вопрос. И я, например, надеюсь, что как раз будет это уже обращено внимание и министров Великобритании, ответственных служб за то, чтобы соблюдались точно те требования, которые есть в Венской конвенции. В случае, когда есть проблема ребенку находиться в своей семье, чтобы в первую очередь были информированы ответственные латвийские власти, чтобы привлеклись уже люди, которые готовы участвовать в адаптации ребенка. И для Латвии должна быть политика, которая всегда говорит, что каждый человек нужен своей стране. И те граждане, которые сейчас не живут в стране, тоже важны для государства. Государство активно должна эту политику поддерживать. Vēl 2 mēneši, tas nozīmē, ka vēl būs. Tas ir katastrofa vispār. Jūs saprotiet, ka mājās lasa to, kas notiek ar Lailu Brīci. Es esmu vairākas reizes raudājis. Man 4 bērni ir izauguši lieli. Es esmu klavieru skolotāja. Es saprotiet, ja emocionālie cilvēki to nevar izturēt, kad sāk iedzināties, kas notiek. Es nesaprotu, kā jūs saimā tur variet lemt un pašu galveno palaist garām. Informācija ir dažāda. Problēma ir, es jums pilnībā piekrītu, ka problēma ir tajā, ka nedz Anglijas, cik es zinu, nedz arī vairāk citu Eiropas Savienības dalību valstu kompetencē nav pienākums ziņot Latvijā palikušajiem radiniekiem par situācijām gadījumā, ja bērns tiek izņemts no ģimenes. Un tā ir problēma šobrīd. Tas ir jārisina ne tikai Latvijā, bet tas ir jārisina arī Eiropā kopumā. Es saprotu, to var gadiem risināt, izaugs. Viņi nezinās vairs latviešu valodu, šitie 61 bērns, kuriem varētu dzimt pa 3, pa 4 bērni šeit, Latvijai, baltās rases cilvēki. Jūs jau droši vien zināt, ka vispirmām kārtām svarīgākais ir bērna intereses. Šajā gadījumā droši vien katrs gadījums ir vērtējams individuāli, kas ir bērna interesēs, bet es jums pilnībā piekrītu, ka problēma pastāv, un tā nav tikai ar vienu šo gadījumu. Tā ir problēma, kas ir kopumā Eiropā šobrīd. Дети, которым до 4 лет, им меняют даже дату рождения. Представляете, Англия меняет дату рождения, имя, то бишь никакой святости. То, что
например, в костеле ребенок был, ему дали имя святого. Никакой вообще святости в законодательстве нет. Это в рамках так называемой безопасности детей, чтобы их никто не преследовал и не нашел. Latvijas bērniem Latvijas aizsardzību! Latvijas bērniem Latvijas aizsardzību! Latvijas bērniem Latvijas aizsardzību! Latvijas bērniem Latvijas aizsardzību! В начале разговора госпожа посол сказала, что конвенция, что Венская конвенция о дипломатических отношениях имеет рекомендательный характер для самоуправления Великобритании. Потом, конечно, господин Параднекс ее очень, тоже юридически корректно исправил, показав решение суда, показав письмо министра Великобритании. А какие документы вы послу представили? Я так понимаю, что нашу петицию, да, которую мы распечатали, посол получила. Мы подчеркнули, что, извините, но это дело как бы вот самое важное для нас сейчас, потому что за ним последуют все остальные. И в этом деле есть очень много деталей, очень много нарушений, которые характеризуют эту систему извне. И просим обратить на это внимание. Также все аргументы, все проблемы этого дела, все неточности, все нарушения были перечислены господином Параднексом, на что, конечно, посол смогла только ответить, что она, к сожалению, не ознакомилась с этим делом. Мы, конечно, ей порекомендовали все-таки ознакомиться с этим делом, потому что мы к ней будем возвращаться, и она должна знать о том, что для Латвии сейчас, для латвийских родителей сейчас важно. Latvija nebaidās Angliju, un Latvijā, es zinu, arī tieslietu ministrs ir bijis ticies ar mūsu tautiešiem Anglijā un runājis par šiem jautājumiem. Tiešām viņi ir arī stāstījuši tos gadījumus, kas varbūt viņi dažādi vērtējami. Teiksim, varbūt mums sabiedrībā nav pierasts tas, ka cilvēks dažkārt atstāja bērnu vienu mājās un kaimiņi par to, piemēram, pažēlojās un sociālais dienests faktiski uzreiz ierodās un šo bērnu izņem no šīs dzīves vietas. Ja. Tas ir pamats izņemt bērnus. Tas nav pamats neatgriezt bērnu Latvijā. Mēs runājam ļoti abstrakti. Droši vien jautājums ir, bērnu nevar atgriezt uz vietu, kur viņam nav nekādu saikņu, faktiski izņemot to, ka varbūt, ja viņš ir Latvijas pilsonis, svarīgi, lai viņam šeit būtu arī, lai viņam būtu radinieki šeit, pie kā viņš dzīvo. Šeit ir radinieki, draugi. Jo ievietot viņu bērnam, droši vien tas nav tas pašmērķis. Ja? Aivars Krasnogulovs visu pateica, kas ir aizgadnieki, kuri ir audžu ģimenes, viss Latvijā ir. Latvija ir spējīga savus Latvijas bērnus pieņemt atpakaļ. Un šeit risināt, jā, un diplomātiem un kungam teikmanistam jāiet uz to ģimeni, ja, un jāpaņem bērnu un jāizved Latvijā. Tāpēc, ka mēs visi gaidām šeit Katrīns, ja, visi tie gadījumi ir zināmi, mēs visu par to zinām, mēs sazināmies ar tiem vecākiem un Anglijā. Mums ir visa informācija, kāpēc jums nav, un kāpēc jums nav pilnvaras aizbraukt un paņemt tos bērnus un aizvest Latvijā. Ja 2 gadus mēs gaidām. Ne jums, ne mums. Ja. Latvijas bērniem Latvijas aizsardzību! Latvijas bērniem Latvijas aizsardzību! Kad varētu iesniegt Latvijas valsts diplomātisko noti un apturēt šo adopciju? Šodien nav pēdējā diena, tā jums ir nopietni. Rītdien ir tiesa, fināla tiesa. 2 gadus mēs kliedzam šeit vienu un to pašu. Šobrīd tiek gatavots saimnes projekts izskatīšanai ceturtdienas saimnes sēdē attiecībā uz šo situāciju konkrēti. Bet tas nerisinās to problēmu kopumā. Par ko mēs nodokļus maksājam, ja valdība nevar mūs aizstāvēt? Jau bija adoptēta Lielbritānijā. Viņa pārkāpja starptautiskus likumus, viņa pārkāpja Vīnes konvenciju, viņa nedēva iespēju Katrīnai Britē palikt savu valsti, saglabāt savu kultūru. Un pat nepiedāvāja Latvijai tādu iespēju, pat neizskaidroja, vai ir kaut kāda radnieki Latvijā. Un kāpēc, kad mēs pajautājam Lielbritāniju, kā tā var būt, viņi vienkārši klusē, un viņām ir iespēja neko neatbild. It kā mēs esam kāda trešais valsts, un viņām ir kaut kādas imperialistiskas ambīcijas. Jūs runājat 2 gadus, tas ir pārmērīgi, ārkārtīgi daudz.
kāpēc Slovākija varēja izsniegt diplomatisku un... Nu, Viņi atgrieža bērnu Slovākijā. Vienā konkrētā gadījumā viņi panāca rezultātu. Es piekrītu, ka jārisina katrs konkrēts gadījums, bet ir tas, ka jārisina arī sistēma. Mēs nevaram katram konkrētam gadījumam skriet pakaļ šajā situācijā. Kā precedents. Un, ja mēs rīkosim ar Katrīnu pēc prezidentu, kad mēs vinējam šo gadījumu un atgriežam šo meiteni Latvijā. Man jums ir tāds ieteikums un varbūt sākumā jautājums un ieteikums. Jūs, piemēram, esat aicinājuši tikties, jūs esat pietiekami plaši pārstāvēt, piemēram, Britu vēstnieci. Jūs tikāties ar Britu vēstnieci? Mēs taisījām trīs vēstnieku, Lielbritānijas vēstnieku. Viņi izgāja no vēstniecības un pateica, ka tas nav viņa kompetence. Viss. Ejiet, lasiet saitu. Es visu saitus izlasīju jau. Jā, tas droši vien jārunās Polīčkam, ka es neesmu rakstījis neko tādu. Jā, labi, ko viņi teica. Pateicies Polītim, ka viņš nav... Es nodošu Polīčkam. Ну, а посол Латвии в Великобритании, что она сказала? Удастся ли помочь дочери Катрины Бритс? То, что она говорит, там есть и правда, потому что она и службы каких-то внешних связей никак не могут повлиять на процесс судебный. На суд мы здесь, в Латвии, не могли бы повлиять, как суд решает вопрос. Так и это невозможно сделать и в случае Англии. Но то, что важно, чтобы эти факты были все показаны, и всегда есть возможность у суда, выясняя всю ситуацию, видеть, что были нарушения в процессе, остановить этот судебный процесс и вернуть дело на изначальной стадии и правильно определить будущее этого ребенка. Это все, к сожалению, в данной ситуации только в руках данного суда, чтобы все аргументы были даны на судебном заседании и был принят правильное решение. Latvijas bērniem Latvijas aizsardzību! Latvijas bērniem Latvijas aizsardzību! Latvijas bērniem Latvijas aizsardzību! К сожалению, суд отказал, все апелляции, даже отказал подавать апелляцию. То есть у Лайлы Бритса нет никаких возможностей больше бороться за свои права. Я очень надеюсь, что завтра, который суд будет происходить, это последняя инстанция, которая есть, что все-таки здравый смысл победит и все аргументы будут взяты во внимание и будет возможность опять вернуться к изначальной стадии этого процесса. Но мы все понимаем, если мы смотрим на ситуацию в Латвии, что такое происходило бы в Латвии, мы понимаем, что ни один из нас не может дать какую-то инструкцию суду и сказать, как повлиять на ситуацию. Но мы видим также ситуации, когда, вы помните, был этот Лепойский суд, который дал, как по мнению общества, неадекватное решение, наказание тем мужчинам, которые там маленького ребенка использовали, но все-таки под влиянием общественного мнения была реакция пересмотреть опять это судебное решение на следующей инстанции. Надеемся, что все аргументы будут взяты во внимание. И также здесь, если в Тихоре что-то происходит, может быть, разные суды по-разному решают, в разных... Это тоже люди. Мы видим, что одни судьи тоже ситуацию может решить по одному, другой контингент судей по-другому посмотрит на проблематику. Я пришла с двумя детьми. У меня на самом деле есть возможность их оставить с бабушкой, но я не считаю нужным расставаться с ребенком даже на час-два времени, особенно с младшим, потому что я знаю, что ребенку лучше и комфортнее со мной. Поэтому для меня совершенно дикая ситуация, как можно разлучать детей с родителями навсегда. Я пришла выразить свой протест против этого и выразить надежду на то, что наше государство прекратит этот произвол в отношении латвийских детей. Было так, депутаты национального объединения пригласили ее к себе на заседание фракции, на что получили ответ, что с удовольствием встретиться не только с ними, но и с депутатами других фракций. Больше того, посол приглашает всех, и она назвала 5 фамилий, в том числе и мою, к себе в посольство для разговора, который только что состоялся, точнее закончился. Сарай Каули.
кстати, которая совсем недавно сама родила ребенка, летом этого года. Ничего большего от посла, который, строго говоря, не принимает решения, а собирает сведения и передает Министерству иностранных дел, а также докладывает позицию своего государства в стране пребывания, вряд ли что-либо можно было еще ожидать. Она сказала, что она передаст наши опасения, она передаст непонимание того, что почему Великобритания рассматривает требования Венской конвенции по-своему, почему Великобритания единственная страна в Европейском Союзе, которая считает правомочным адопции без согласия родителей. Это называется non-consensual adoption. Она об этом, кстати, не знала. Но имеет право, это очень такая тонкая деталь. Но вот то, что у Великобритания сохраняет за собой такое право, это признал судья Манби 15 апреля, когда рассматривалась апелляционная жалоба Лайлы Бритса в Лондоне. И об этом мы обратили внимание и просили передать ей. Но главное, что я пытался сказать, что вот все те замечания и жалобы и требования, которые она от нас услышала, чтобы она свела к одному, но очень важному, чтобы все дела, которые рассматривались или до сих пор рассматриваются, или будут рассматриваться с нашими подданными, передавались для дальнейшего рассмотрения по юрисдикции Латвийской Республики. В том случае, если этого хотят сами родители, чтобы этому не чинились препятствия, это очень важно. У меня семья мужа использовала ситуацию, в принципе, скоррупцированная государственную структуру и украла у меня детей, да. Да, 2 мальчиков, да. Потому что они бездетные, вся семья, и фактически у меня украли детей. И ужасным способом. Он меня обвинил, что я его хотела убить. Это так называемый patriotism, классика английская. Это королевство. Это не демократическое. Я попала под этот patriotism, то бишь я была осуждена, что я вроде пробовала убить своего мужа, наполовину аристократа, черти знает, не понять что. И этого хватило, чтобы меня арестовали. Я уже домой никогда не вернулась. И в то время, когда я была в аресте, он побежал в семейный суд. И против меня сделали так называемый non-molestation order, то бишь они подходят к детям, на всякий случай они подходят. Я свое имя очистила от всех обвинений насчет убийства, потому что они были парадоксальные и естественные. Я даже в голову этого не брала. Я думала, все вернется, все когда-нибудь. Это ж чушь собачья. Но в то же самое время я, естественно, хотела видеться с детьми, а мне никаких контактов вообще не позволяли вернуться. Я вошла в дом, написала письмо и на Фейсбуке об этом написала. Это были основания, чтобы посадить меня в тюрьму на 9 месяцев. Вы сидели 9 месяцев? Да. С января, не знаю. Имена, я не знаю, они украдены. А сколько лет вы уже не видели? Я их не видела 2,5 года.